Hello friends, welcome to Time to Study. இன்னைக்கு நம்ம Time to Studyல என்ன பார்க்க போறோம்னா Class 11 Maths Quarterly Examination Paper Question Paper தான் சால்வ் பண்ண போறோம். இந்த Quarterly Examக்கு ரெண்டு சாப்டர் இருந்தது. Chapter 2 Algebra and Chapter 3 Trigonometry. இன்னைக்கு நம்ம First Roman letter choose the correct answer தான் சால்வ் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Choose the correct answer. First question, sin 2a. Sin 2a அப்படிங்கிறது double angle formula படி 2 tan a by 1 plus tan square a. So நம்மளுக்கு இது third option 2 tan a by 1 plus tan square a is the answer. Second question, cos a minus b is equal to. இது trigonometric identity படி cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. இங்க இது second optionல இருக்கு. So right answer is option 2. Third question is tan 3a. Tan 3a ங்கிறது triple angle formula படி 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a. இங்க நம்மளுக்கு அது fourth optionல இருக்கு. So answer option 4. Tan 3a. இது triple angle formula படி tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a. Fourth option. Fourth one 1 plus cos 2a. Double angle formula படி cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1. இந்த minus 1 இந்த பக்கம் plus 1 வந்துருச்சுன்னா 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square a. So நம்மளுக்கு இங்கே second option. Fifth one, the value of log 512 base root 2 is equal to x நம்ம எடுத்துக்கலாம். So இது வந்து நம்மளுக்கு logarithm function படி 512 is equal to root 2 power x. So 512 வந்து நம்மளுக்கு 2 power 9. 2 power 9 is equal to 2 இந்த square root வந்து power 1 by 2 எடுத்துக்கலாம். அப்போ 2 power 1 by 2 to the whole power x. 2 power 9 is equal to multiply பண்ணும்போது 2 power x by 2 அப்புறம் equating the powers 9 is equal to x by 2. So x is equal to 18, second option. Sixth question, the value of log 1 by 81 base 3 is. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 1 by 81 is equal to 3 power x logarithm function படி 81 வந்து நம்மளுக்கு 3 power 4. 1 by 3 power 4 நம்ம 3 power minus 4 எழுதலாம். 3 power minus 4 is equal to 3 power x. Equating the powers minus 4 is equal to x. So x is equal to minus 4. Third option. Seventh question. If log 0.25 base root x is equal to 4, then the value of x is. இது logarithm function படி 0.25 is equal to square root of x to the whole power எழுதலாம். இந்த square root 2 power 4ல power 2ம் cancel ஆயிடும். So 0.25 is equal to x square. X is equal to square root of 0.25. X is equal to 0.5. இது வந்து நம்மளுக்கு first option. Eighth one, the value of log b base a into log c base b into log a base c is. இது வந்து நம்ம log a base b is equal to log a by log b அப்படின்ற logarithm function படி log b by log a into log c by log b into log a by log c எழுதிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் 1 வரும். ஸோ இது செகண்ட் ஆப்ஷன். Ninth question, if 3 is the logarithm of 343 then the base is. இப்போ நம்மளுக்கு log 343 base x is equal to 3 தெரியும். ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் படி x power 3 is equal to 343. x power 3 is equal to நம்ம 343 7 cube எழுதலாம். Equating the powers x is equal to 7. Second option. 10th question, if kx divided by x plus 2 into x minus 1 is equal to 2 by x plus 2 plus 1 by x minus 1, then the value of k is. இப்போ வந்து நம்ம இதில் RHSல LCM எடுக்கிறோம். kx by x plus 2 into x minus 1 is equal to 2 into x minus 1 plus 1 into x plus 2 by x plus 2 into x minus 1. kx by x plus 2 into x minus 1 is equal to 2 into x minus 1 plus 1 into x plus 2 by x plus 2 into x minus 1. இப்போ நம்ம LHSலையும் RHSலையும் denominators cancel ஆகிடும். அப்போ kx is equal to 2x minus 2 plus x plus 2. kx is equal to light term solve பண்ணா 3x. So k is equal to 3x by x. x cancel ஆகி k is equal to 3. Second option. 11th question. If 1 minus 2x by 3 plus 2x minus x square is equal to
a by 3 minus x plus b by x plus 1 then the value of a plus b is. இப்போ இதை நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸால் சால்வ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கடைசியாக இருக்குது. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் 3 ஆகிடும். டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால மைனஸை காமனாக எடுத்துக்கலாம். அப்போது வந்து எல்லாத்துக்குமே உள்ள சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x மைனஸ் 3 ஆகிடும். ஸோ டினாமினேட்டர் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைனஸ் 2xை நம்ம மைனஸ் 3x ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஆகிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3xக்கு மட்டும் எக்ஸை காமனாக எடுத்தோம்னா மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 3 ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸை வந்து ஃபுல்லாக காமனாக எடுக்கிறோம். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 3 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. இந்த மைனஸை நம்ம உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ஆகிடும். ஸோ இதை நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதிட்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸால் இப்போ சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 1 minus 2x by 3 minus x into x plus 1 is equal to a and b எழுதிக்கலாம். So a by 3 minus x plus b by x plus 1. Next stepல 1 minus 2x by 3 minus x into x plus 1. Next இந்த RHS வந்து LCM எடுத்துக்கலாம். So a into x plus 1 plus b into 3 minus x by 3 minus x into x plus 1. So இந்த LHSலையும் RHSலையும் இருக்க டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு மீதி இருக்குது 1 minus 2x is equal to a into x plus 1 plus b into 3 minus x. இப்போது நம்ம எக்ஸுக்கு மைனஸ் 1என்ற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 minus 2 into minus 1 is equal to a. இந்த பக்கம் இந்த ஏவோட டேர்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா மைனஸ் 1ம் ப்ளஸ் 1ம் 0 ஆகிடும். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக பிக்கு போயிடலாம். b into 3 minus of minus 1. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோன்னா ப்ளஸ் 3 ஆகிடும். LHSஐ சால்வ் பண்ணோன்னா ப்ளஸ் 3 ஆகிடும். அண்ட் RHS சால்வ் பண்ணும்போது 4bன்னு வந்துடும். ஸோ b is equal to 3/4. அதே மாதிரி இப்போ x is equal to minus 1 பதிலாக x is equal to 3ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கும்போது LHSல மைனஸ் 5ன்னு கிடைக்கும், RHSல 4a கிடைக்கும். ஸோ 4 is equal to minus 5/4. இப்போ நம்மளுக்கு ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு. கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, a plus bயோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ a plus b is equal to minus 5/4 plus 3/4. சால்வ் பண்ணோன்னா minus 1/2 வரும். ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து minus 1/2 which is first option. சரி, இப்போ நம்ம 12th கொஸ்டின் போகலாம். The value of log 11 base 3 into log 13 base 11 into log 15 base 13 into log 27 base 15 into log 81 base 27 is. இந்த சமுக்கு நம்ம 3 லாகரிதம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து log a base b is equal to log a by log b யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது யூஸ் பண்ணும்போது log 11 by log 3 into log 13 by log 11 into log 15 by log 13 into log 27 by log 15 into log 81 by log 27 வருது. ஸோ log 11 cancel, log 13 cancel ஆகிடும், log 15 cancel ஆகும், log 27 and log 27 cancel ஆகிடும். மீதி இருக்கிறது நம்மளுக்கு log 81 by log 3. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம திருப்பி அதே ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஆனால் ரிவர்ஸில். ஸோ log 81 by log 3 வந்து log 81 base 3ன்னு எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த 81 3/4ன்னு எழுதலாம். log a power b is equal to b log a யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன ஆகும், log 3/4 base 3 வந்து நம்மளுக்கு இந்த 4 முன்னாடி வந்துடும். ஸோ 4 log 3 base 3ன்னு ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன் வந்து log a base a is equal to 1. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 4 விட்டுருங்க. இந்த log 3 base 3 சேமாக இருக்கிறதுனால 3யும் 3யும் அது வந்து 1 ஆகிடும். ஸோ 4 into 1 is 4 which is our second option. 13th question போகலாம். cos 1 degree plus cos 2 degree plus cos 3 degree இது கண்டினியூ ஆகி cos 179 degree. அதோட ஆன்சர் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். cos 1 degree plus cos 2 degree plus cos 3 degree dot dot cos 89 degree plus cos 90 degree plus cos 91 degree. அப்புறம் லாஸ்ட்டில் இருக்க டேர்ம்ஸ் எழுதிக்கலாம். cos 177 degree plus cos 178 degree plus cos 179 degree. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மையும் இந்த லாஸ்ட் டேர்மையும் குரூப் பண்ண போகிறோம். ஸோ cos 1 degree plus cos 179 degree. செகண்ட் டேர்மும் லாஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் டேர்மும் நம்ம குரூப் பண்ண போகிறோம். cos 2 degree plus cos 178 degree. தேர்ட் டேர்மும் லாஸ்ட்லேருந்து தேர்ட் டேர்மும் எழுத போகிறோம். cos 3 degree plus cos 177 degree. நடுவில் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, cos 89 degree plus cos 91 degree
ப்ளஸ் ஒரே ஒன்று காஸ் 90 டிகிரி மட்டும் தனியாக இருக்கும், அதையும் எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த குரூப்பில் எழுதியிருக்கிறத மேலே இருக்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 cos 179 plus 1 வந்து 180, 180 by 2 வந்து 90 டிகிரி into cos c minus d, அதாவது மைனஸ் பண்ணணும் 179 9ஐயும் 1ஐயும் மைனஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் 170 டிகிரி பை 2 ப்ளஸ் அடுத்த டேர்ம் அதே மாதிரி 178யும் 2ஐயும் ஆட் பண்ணோன்னா 180 வரும். அதை டிவைடட் பை 2 பண்ணோன்னா 2 cos 90 டிகிரி, அடுத்தது cos மைனஸ் 176 பை 2. 178ஐயும் 2ஐயும் மைனஸ் பண்ணோன்னா 176 பை 2. இப்படியே கண்டினியூ ஆகி cos 90ன்னு லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் முடியும். இப்போது cos 90யோட வேல்யூ 0, எல்லாமே மல்டிப்ளைல இருக்குது. ஸோ cos 90 இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே 0. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வில் பி 0. ஆப்ஷன் 1ல் தான் 0 இருக்குது. 14th சம் பார்க்கலாம். என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா sin a minus b by cos a cos b plus sin b minus c by cos b cos c plus sin c minus a by cos c cos a. இதோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். sin a minus b நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போது sin a cos b minus cos a sin b. டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம். ஸோ sin a cos b by cos a cos b minus cos a sin b by cos a cos b. அடுத்த டேர்ம் sin b minus c. ஸோ sin b cos c minus cos b sin c. டினாமினேட்டரில் cos b by cos c இருக்குது, அது தனித்தனியாக எழுதணும்னா sin b cos c by cos b cos c minus cos b sin c by cos b cos c. லாஸ்ட் டேர்ம் sin c minus a, அதை பிரித்து எழுதணும்னா sin c cos a minus cos c sin a. டினாமினேட்டரில் cos c cos a இருக்குது. ஸோ sin c cos a by cos c cos a minus cos c sin a by cos c cos a. நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஈக்குவல் சிமிலராக இருக்க டேர்ம்ஸ் நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம். ஸோ cos b ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் கேன்சல் ஆகிடும், அடுத்தது cos a கேன்சல் ஆகிடும், தேர்ட் டேர்மில் cos c கேன்சல் ஆகிடும், அடுத்தது cos b கேன்சல் ஆகிடும், இதில் cos a கேன்சல் ஆகிடும், அடுத்ததில் cos c கேன்சல் ஆகிடும். மிச்சம் இருக்க டேர்ம்ஸ் எழுத போகிறோம். sin a by cos a minus sin b by cos b plus sin b by cos b minus sin c by cos c plus sin c by cos c minus sin a by cos a. sin by cosனா என்னன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு, tan. ஸோ tan a minus tan b plus tan b minus tan c plus tan c minus tan a. இப்போ இதில் எல்லாத்துக்குமே ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் இருக்குது. tan a minus tan a கேன்சல் ஆகிடும். அதே மாதிரி tan b minus tan b கேன்சல் ஆகிடும், tan c minus tan c கேன்சல் ஆகிடும். டோட்டலி ஆன்சர் 0. நம்மளுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆன்சர் 0. இப்போ நம்ம 15th கொஸ்டின் போகலாம். இஃப் tan 40 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா தென் tan 140 மைனஸ் tan 130 by 1 plus tan 140 into tan 130 is equal to அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின்லேருந்து தெரியும் tan 40 is equal to லாம்டா. அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே tan 140யை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ tan 140 is equal to 140 வந்து 180 minus 40ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ tan 180 minus 40 வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் tan 40 ஆகும். அதே மாதிரி tan 130யை tan 180 minus 15 எழுதிக்கலாம். இது வந்து மைனஸ் tan 15 ஆகிடும். இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் tan 40 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் tan 50 by 1 ப்ளஸ் மைனஸ் tan 40 into மைனஸ் tan 50. இப்போது இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது. ஸோ மைனஸ் tan 40 ப்ளஸ் tan 50 by கீழே இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கலாம் 1 ப்ளஸ் மைனஸ் tan 40 into மைனஸ் tan 50. இங்கே tan 50 முன்னாடி எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் tan 40 பின்னாடி எழுதும்போது tan 50 மைனஸ் tan 40 by கீழே வந்து மைனஸும் மைனஸும் மல்டிப்ளை ஆகும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ 1 ப்ளஸ் tan 50 into tan 40. இங்கே வந்து இது tan a மைனஸ் பின்ற ஒரு ஃபார்முலாவில் இருக்குது. அதாவது tan a மைனஸ் tan b by 1 ப்ளஸ் tan a tan b. ஆனால் இந்த ஃபார்முலாவில் இது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு tan 40யோட வேல்யூ தான் தெரியும், tan 50 வேல்யூ தெரியாது. அதனால் நம்ம tan 50யை 40 ஆக்க போகிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் tan theta is equal to cot into 90 minus thetaன்னு. இந்த tan 50 எப்படி எழுதலாம்? cot 90 minus 15 எழுதலாமா? ஸோ cot 90 minus 50 minus tan 40 எப்படி எழுதிக்கலாம்? ஸோ minus tan 40 by 1 plus கீழே இருக்க 50யும் அப்படி தான் எழுத போகிறோம். cot 90 minus 50 into tan 40. ஸோ cot 90 minus 50 is cot 40.
ஸோ cot 40 minus tan 40 by 1 plus cot 40 into tan 40. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு tan 40யோட வேல்யூ லாம்டான்னு தெரியும். அப்படின்னா cot 40 வந்து ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ 1 by lambda. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 by lambda minus lambda by 1 plus 1 by lambda into lambda. டினாமினேட்டரில் லாம்டாவும் லாம்டாவும் கேன்சல் ஆகிடும். கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் 1 plus 1 2. நியூமரேட்டரில் வந்து எல்சிஎம் எடுக்கும்போது 1 minus lambda square by lambda by 2. இந்த லாம்டா டினாமினேட்டருக்கு வரும்போது 1 minus lambda square by 2 lambda தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். இது வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது. 16th கொஸ்டின் இப்போ போகலாம். If pi is lesser than 2 theta is lesser than 3 pi by 2, then square root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 4 theta equals 2 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த சின்ன ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு 2 காமன் எடுத்துடலாம். எடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 plus root of 2 into 1 minus cos 4 thetaன்னு வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் 1 plus cos 4 theta is equal to 2 cos square 2 theta. ஸோ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ரூட் ஆஃப் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு 2 இருக்குது. ஸோ 2 into 2 cos square 2 theta அப்படின்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு 2ல் ஒரு 2 கேன்சல் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ரூட் ஆஃப் 2 ப்ளஸ் முன்னாடி இருக்க 2 அப்படியே எழுதிக்கிட்டு 2 cos 2 thetaன்னு வந்துடும். ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு கொஷினில் 2 theta வந்து பைக்கும் 3 pi by 2க்கும் நடுவில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பையுக்கும் 3 pi by 2க்கும் நடுவில் இருக்கிறது தேர்ட் குவாட்ரண்ட். ஸோ 2 theta வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது. தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் tan மட்டும் தான் பாசிட்டிவ், காஸும் சைனும் நெகட்டிவ். ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம நெகட்டிவ் ஆக்கிக்கிறோம். ரூட் ஆஃப் 2 minus 2 cos 2 thetaன்னு ஆகிடும். 2வை காமனாக எடுக்கும்போது ரூட் ஆஃப் 2 into 1 minus cos 2 thetaன்னு ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 1 plus cos 2 theta வந்து 2 cos square theta. அதே மாதிரி 1 மைனஸ் இருந்ததுன்னா இந்த பக்கம் சைன் ஆகிடும். ஸோ 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta அப்படின்னு வந்துடும். முன்னாடி இருக்க 2 அப்படியே எழுதிட்டு ரூட் ஆஃப் 2 into 2 sin square theta ஆகிடும். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் பண்ணோன்னா உள்ளே இருக்க ரெண்டு 2ல் ஒரு 2 கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 2 sin theta. இது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஃபோர்த் ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ நம்ம 17th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The maximum value of 4 sin square x plus 3 cos square x plus sin x by 2 plus cos x by 2 is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த டேர்ம் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே sin xல இருந்ததுன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே sin x by 2 cos x by 2 cos square x இருக்கிறதுனால இதை ஃபஸ்ட்டு sin xஆக மாற்றிடலாம். இப்படி மாற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 4 sin square xஐ வந்து நம்ம sin square x plus 3 sin square xன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ sin square x plus 3 sin square x plus இந்த 3 cos square x அப்படியே எழுதிக்கோங்க. 3 cos square x plus இந்த sin x by 2 plus cos x by 2 எப்படி எழுதணும்னா இது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டும் போட்டுடலாம். இந்த sin x by 2க்கும் cos x by 2க்கும். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் sin x by 2 plus cos x by 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் சேமாக தான் வரும். ஸோ அப்படி போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து sin square x அப்படியே எழுதிக்கிட்டு ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3யை வெளியே காமனாக எடுத்தோன்னா ஸோ 3 into sin square x plus cos square x ஆகிடும். நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ஸோ 3 into 1 is 3. ஸோ sin square x plus 3 plus இப்போ உள்ளே இருக்கிறத வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. a plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா square root of sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 ஆயிடும். ஸோ sin square x by 2 cos square x by 2க்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா sin square theta plus cos square theta ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் 1 வந்துடும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 2 sin x by 2 cos x by 2 இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. என்னென்னா sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ தீட்டாக்கு பதிலாக எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா sin xன்னு வந்துடும். இங்கே ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் sin square x plus 3 அப்படி எழுதிட்டு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே 1 எழுதிட்டு ப்ளஸ் sin xன்னு எழுதலாம். இப்போ வந்து எல்லாமே sin xல இருக்கிறதுனால ஈஸி. இப்போது இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சைனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் 1. நான் sin square x வந்து 1 ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் sin x வந்து 1. ஸோ 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 இஸ் 4 ப்ளஸ் 1 plus 1 வந்து root 2.
ஸோ 4 + √2 தான் 17th ஒன்னோட ஆன்சர், விச் இஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன். 18th கொஷின் போகலாம். 1/cos 80 - √3/sin 80 is equal to அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க. எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா sin 80 - √3 cos 80/cos 80 sin 80ன்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நியூமரேட்டருக்கு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டிவைடும் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 இன்டூ சைனுக்கு வந்து டிவைட் பண்ணும்போது 1/2 sin 80 - √3/2 cos 80ன்னு வந்துடும். டிவைடட் பை இங்கே பாருங்கள், டினாமினேட்டரில் இருக்க cos 80 sin 80யை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ sin 2a வந்து 2 sin a cos aன்னு தெரியும். இந்த sin a cos a மட்டும் வேணும்னா இந்த 2 வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டரில் வந்துடும். ஸோ sin 2a/2 is equal to sin a cos a. அப்படின்னா இங்கே a வந்து 80. ஸோ a இருக்கிற இடத்துல 80 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது sin 2 80/sin 2 × 80/2ன்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த 2 வந்து மேலே நியூமரேட்டருக்கு போகும்போது ஸோ 2 2s are 4 இன்டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த sin 80 அப்படியே எழுதிட்டு 1/2 cos 16 எழுதிக்கிறோம். மைனஸ் cos 80 அப்படியே எழுதிட்டு √3/2 sin 16 எழுதிக்கிட்டு பை டினாமினேட்டரில் 2 வந்து மேலே போனதுனால sin 2 × 80 is 160. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பாருங்கள், மேலே நியூமரேட்டர் வந்து sin a cos b - cos a sin b இருக்குது. அதாவது sin a - b ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ 4 இன்டூ sin a வந்து 80. ஸோ sin a - b வந்து 80 - 16 வந்துடும். டினாமினேட்டரில் sin 60 இருக்குது. sin 60யை வந்து sin 180 - 20ன்னு எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு 4 இன்டூ sin 80 - 60 is sin 20 நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் sin 180 - θ is equal to sin θ. ஸோ டேரெக்டாக sin 20ன்னு எழுதிக்கிறோம். sin 20 கேன்சல் ஆகி நம்மளுக்கு ஆன்சர் 4 இருக்குது. நம்மளுக்கு இங்கே 4th ஆப்ஷன் தான் 4. 19th question. A wheel is spinning at 2 radians per second. How many seconds will it take to make 10 complete rotations? ஒரு wheel spin ஆகுது, அதை 2 radians per secondன்னு சொல்கிறாங்க. 10 complete rotations அந்த wheel பண்ணணும்னா எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆகும்? இதான் இந்த கொஷின். இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 2 ரேடியன்ஸ். இப்போ இந்த 2 ரேடியன்ஸை எப்படி எழுதலாம்னா 2 × 180/π டிகிரின்னு எழுதலாம். இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, 10 கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு என்னென்னா 360 டிகிரி. 10 ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணணும்னா 360 × 10. எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆகும் இந்த 10 கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன்ஸை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 360 × 10 2 × 180/π டிவைட் பண்ணணும். ஸோ இது கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் 10 π செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த கொஷனோட ஆன்சர் 10 π செகண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது. 20th question. If tan alpha and tan beta are the roots of x² + ax + b is equal to 0, then sin alpha plus beta by sin alpha sin beta is equal to. இப்போ tan alphaவும் tan betaவும் x² + ax + b ஓடைய ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா sin alpha plus beta by sin alpha sin beta கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, x² + ax + b. இதோட சம் ஆஃப் ரூட்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ், அதாவது -a டிவைடட் பை x²ஓட கோஎஃபிஷியன்ட், அது 1. ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்ன, -a. இங்கே என்ன ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, tan alpha tan beta. ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ்னால் என்ன பண்ணணும், tan alpha + tan beta which is equal to -a. அதே ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்டுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x². ஸோ ஆன்சர் b. இதோட ரூட்ஸை நம்ம போட்டுக்கலாம், tan alpha × tan beta which is equal to b. இப்போ நம்ம sin alpha + betaவை பிரித்து எழுதிக்கலாம். ஃபார்முலா படி sin alpha cos beta + cos alpha sin beta. டினாமினேட்டர்ஸை தனித்தனி டேர்ம்ஸாக எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் sin alpha cos beta by sin alpha sin beta + cos alpha sin beta by sin alpha sin beta. sin alpha கேன்சல் ஆகிடும். மிச்சம் இருக்கிறது cos beta by sin beta which is cot beta. sin beta கேன்சல் ஆகிடும். மிச்சம் இருக்கிறது cos alpha sin alpha. cos alpha by sin alpha வந்து cot alpha. cot எப்படி எழுதலாம்னா 1/tan betaன்னு எழுதலாம். ஏன்னா நம்ம tanல தான் வேல்யூ தெரியும். ஸோ cot betaவை 1/tan betaன்னு எழுதிக்கலாம்.
காட் ஆல்ஃபாவை 1/tan ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கலாம். இதை சால்வ் பண்ணணும், எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா tan ஆல்ஃபா tan பீட்டா கிடைக்கும். மல்டிப்ளைங் ஆன் போத் சைட்ஸ் tan ஆல்ஃபா ப்ளஸ் tan பீட்டா பை tan ஆல்ஃபா tan பீட்டா. tan ஆல்ஃபா ப்ளஸ் tan பீட்டா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம், -8. tan ஆல்ஃபா tan பீட்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து b. ஸோ நம்மளுக்கு -a/b கிடைக்கும். ஆப்ஷன் 3 தான் கரெக்டு, -a/b.